ನಾನು ಸುಶೀಲ ಮಧುವನ್ನ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಚಕರು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. अच्युताय भावं सत्य, वेदाय भावं सत्य, बोधाय भावं सत्य, धर्माय भावं सत्य, अग्रजाय भावं सत्य, संतुष्टाय भावं सत्य, वरदाय भावं सत्य, परायणाय भावं सत्य, पूर्णाय भावं सत्य, औषधाय भावं सत्य, शाश्वताय भावं सत्य, प्रबद्धनाय भावं सत्य, विभवे भावं सत्य, ज्येष्ठाय भावं सत्य, श्रेष्ठाय भावं सत्य, विक्रमणे भावं सत्य, धन्विने भावं सत्य, मेधाय भावं सत्य, भीषाय भावं सत्य, रतवे भावं सत्य, कालाय भावं सत्य, वत्साय भावं सत्य, वसवे भावं सत्य, मोहाय भावं सत्य, श्रोत्रे भावं सत्य, चक्षुषे भावं सत्य, शिरसे भावं सत्य, मुकुटाय भावं सत्य, वरणाय भावं सत्य, आयुधाय भावं सत्य, श्री पल्लवाय भावं सत्य, गुप्ताय भावं सत्य, ಇದು ವಿವರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ನೆಲಮಂಗಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಚಕರು ತುಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗಣಪತಿ, वसुंधराय भावं दारांगाय भावं हरण्ये भावं नवमालिन्ये भावं धनान्विके भावं सिद्धये भावं श्रेणसौम्याय भावं नृपवेश्वरदानन्दाय भावं वरलक्ष्मेय भावं वसुप्रदाय भावं हिरण्यप्राकाराय भावं समुद्रतनयाय भावं जयाय भावं मंगलाय भावं विष्णुवक्षस्रवस्त्राय भावं युक्तवत्ये भावं प्रसन्नाक्षय भावं नारायण समाश्रिताय भावं दारिद्र्यध्वंसनीय भावं सर्वोपद्रवनिवारण्ये भावं नवदुर्गाय भावं महाकाल्ये भावं ब्रह्मविष्णुवात्मिकाय भावं त्रिकालज्ञान संपन्नाय भुवनेश्वर्ये भावं महालक्ष्मे भावं सत्यलक्ष्मे भावं सत्यलक्ष्मे सत्यनारायण स्वामिने भजव्य अष्टोत्तरनारायण पूजां सर्वं समर्पयामि नानाविध दिव्य परिमळ पत्र पुष्पैः पूजयामि दिव्य परिमलं समर्पयामि।
प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि परिमलरूपनन्तरे प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि एकस्य जातवेदो वर्धन्य प्रतिम्बः अतुर्वंश्य मह्यभावः जीवनं च विशोदशः सत्यलक्ष्मीसमेतश्री सत्यनारायणस्वामिनः दिव्य आचमन्यं समर्पयामि अर्घ्यवाद्य आचमन्यानन्तरे विद्य सुपक्व फलोपहार निवेदनं समर्पयामि ओम गायत्र्या मंत्रो ओम विद्य सुपक्व कदली फल नारिकेल फल मधुबेल फल मधुमेह फल द्राक्षाफल खर्जूर फल पुष्प फल पूगीफलताम्बूलं सुवर्ण पुष्प दक्षिणा समर्पयामि सत्यनारायण स्वामी फलोपहार पूगीफलताम्बूलं सुवर्ण पुष्प दक्षिणा समर्पयामि ओम अग्नकायादितये प्राणो विदादये विहोता सत्सर्वविषये फलोपहार निवेदनं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामी भक्तिरक्षेल फलोपहार निवेदनं पूगीफलताम्बूलं सुवर्ण पुष्प दक्षिणा समर्पयामि नैवेद्यानन्तरे शुद्धदोयं पानीयम् आचमनं समर्पयामि आनन्द कृतारति कर्पूरहारति नीराजनं समर्पयामि ओम विनायकराजनाधीशं श्रेयध्यासतवक्षसंह यतचेतन अन्धारं श्रीनिवासं महं वन्दे सत्यनारायण स्वामी सुप्रेधा सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु नमस्कार नमो गोविंदो सत्यनारायण स्वामी पादारविन्दो गोविंद श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी महालक्ष्मी महागणाधिपतये महासूत्रपतिराजमय श्री विश्वक्सेनाय आदित्यादिवक्रदेवताभ्यो सत्यलक्ष्मीसमय श्री सत्यनारायण स्वामी पादारविन्दमस्तु हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु ओम ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ಮಹಾಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಳಿ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಳೆ ಶೌನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಧಧ್ವಜ ಎಂಬ ರಾಜನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಪ್ರಸಾದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದನು. ಆತ ಒಂದು ದಿನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ
ತನ್ನ ನಗರ ಸಮೀಪವಾದ ಒಂದು ವಟವೃಕ್ಷದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲುವರಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾದವರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವನಾದ ರಾಜನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಮಸ್ತ ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡಲು ರಾಜ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅತಿಯಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದರು. ಆ ರಾಜನ 3 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಧನಧಾನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಜನು ಇದು ಸಕಲವೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದದ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಯಿತೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಗೋಪಾಲಕರ ಸಹಿತನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಯಥಾವಿಧಿಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರಾದರು. ಅನಂತರ ರಾಜನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಧನಧಾನ್ಯ ಶುಕ್ರಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುನಃ ಹೊಂದಿದನಾಗಿ ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪರಮ ದುರ್ಲಭ್ಯವಾದ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಧನಧಾನ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ದರಿದ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಭೀತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರುಗಳು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲೆ ಶೌನಕಾದಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖದಶೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾಲವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸತ್ಯದೇವರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನು. ಹೀಗೆ ಸನಾತನ ಭಗವಂತನು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮುನಿಗಳೇ, ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ನಿಲುವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಮಸ್ತವಾದ ದುಃಖವು ಸತ್ಯದೇವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಸುಖದಿಂದಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯು ಧನಯುಕ್ತವಾದ ಹಡಗರನ್ನೇ ಅವಳ ಪತಿಯನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಲಾವತಿಯು ಪತಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಳು. ತಾಯಿ ಗೀತಾವತಿಯ ಮಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳ ಪತಿಯೊಡನೆ ಹಡಗಿನೊಡನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಯವಾದನು? ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಕ್ಕೆಂದು ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಶಕ್ಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾತಳು. ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಾವತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಗಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದವನಾದ ವೈಶ್ಯನು ಆತನ ಪತ್ನಿಯು ಶೋಕದಿಂದ ಸಂತಪ್ತರಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಹಡಗು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಾಪಟ್ಟಣದ ಭ್ರಾಂತನಾಗಿರುವನು, ಇದು ಯಾವುದೂ ತಿಳಿದು ಯೋಚಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಪದ್ಭಾವನಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ದೀನಪಾಲಕನಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನುಡಿಯಿತು, ಎಲೆಯ ವೈಶ್ಯನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಸಾದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅಂತಾದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಪತಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಾಗಿ ಅತಿ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಲಾವತಿ ಆನಂದದಿಂದ, ಎಲೆ ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ, ವಿಳಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನಲು ಮಗಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಯಥಾವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನಾದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂದು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪೌರ್ಣಮಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತಾ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ದಂಪತಿಗಳಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಯೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷರಾಗಲಿ ಯಾರಿದಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ, ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಹರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಶಿವ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ
ಆಯ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಯಾರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತಾ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತೀಕ ಪೌರ್ಣಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತಾ ಆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಯ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ, ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನದ ಹತ್ರ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಏನಪ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ತೀಕ ಪೌರ್ಣಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಾಲಯವೆಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಆಯ್ತಾ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತರಿಂದ ಆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 2 ದೀಪವನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ್ದನ್ನ ನೀವು ತನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಲವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಂಚವಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪ ಶಾಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಶಾಂತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪುನಃ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಅವ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಮಾತೇ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ದೀಪವನ್ನು ತರಬೇಕು, ನೀವೇ ದೀಪದ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹಿಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಲಿ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತಾ, ಸೇವಾನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ದೀಪ ಬೆಳಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏರ್ಪಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ
365 ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೀಪದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸಮೇತಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಯ್ತಾ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏರ್ಪಾಟ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಸದಾ ನಿತ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೀಪವು ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. शङ्काहीं वरदा भयोद्धृत चतुर्बाहुं प्रमानन्दनं हस्ताभ्यां वरिवारसोद्भवं पद्मोद्भवस्य अग्रजं विद्युद्धण्डकमण्डलादिवरितं दर्भस्तिचक्रार्थिनं वन्दे सुवर्णाजनं विकलितं जगत्प्रभावल्लभं देवाश्चादं स्फटिकसदृशं विद्युदुत्पन्नभासं दिव्यानाथं कुशवर्णसत्केतनो दण्डपाणिं वेदारामं मृडुमयमहावाहनन्दोश्चतुष्टं ಪ್ರಸಾದ ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ. ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿಪ್ಪ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೂಚನೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೂಚನೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗೈ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅದು ಎಡಗೈ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಸಾದ ಆಚೆ ತಿನ್ನಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ